ایک مرتبہ مشرکین مکہ یعنی مکہ کے مشرک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہے کہ محمد کچھ دن آپ ہمارے خداؤں کی عبادت کریں، کچھ دن ہم آپ کے خدا کی عبادت کریں گے۔ یہ چیز بہت بڑی بات رکھتی ہے اور یہ چیز بہت معنی اور اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے کہ کچھ دن آپ ہمارے خداؤں کی عبادت کریں، یعنی بت دیوی دیوتا جو مورتی بنے ہوئے تھے ان کی عبادت کریں، کچھ دن ہم آپ کے ایک اللہ کی عبادت کریں گے۔ اس وقت اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ، جاؤ تم کافر ہو، تم مشرک ہو، ہم تمہیں مسلمانوں کی صف میں کھڑا ہوتے ہوئے دیکھنا گوارا نہیں کرتے، یہ نہیں کر سکتے۔ وہ کچھ لوگ کرتے ہیں چند نوٹوں کے خاطر، شہرت اور عزت کمانے کے خاطر کسی کے بھی سامنے جا کر جھک جاتے ہیں، وہ الگ بات ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے کہا کہ کسی غیر کے سامنے جھکنا تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ اور دوسری آیت کے اندر اللہ رب العالمین اپنے نبی کو مخاطب ہو کر کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، او میرے پیارے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے تجھے کائنات میں رحمت بنا کر بھیجا ہے، میں نے تجھے دنیا کے اندر رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے جسموں کو پاک کیا، لوگوں کی نگاہوں کو پاک کیا، لوگوں کی روحوں کو پاک کیا، لوگوں کے دلوں کو پاک کیا، اور انقلاب ایسا پیدا کیا کہ کوئی بھی مسلمان ہونے کے لیے تیار۔ اب دوسری طرف چلتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے رحم دل تھے، کتنے مدد کرنے والے تھے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کبھی میں لوٹا لے کر جاتا، ہاتھ سے گر جاتا، کبھی وضو کرانے کے لیے گیا، ہاتھ سے گر گیا، میں نے سوچا امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے کتنا ناراض ہو گئے، لیکن نگاہ اٹھا کر دیکھا چہرے پر مسکراہٹ ہے۔ آج ہمارے گھر کے اگر بچے بھی کچھ شرارتی کرتے ہیں یا کچھ خراب کر دیتے ہیں تو ہم اسے مارنا شروع کر دیتے ہیں، ڈانٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ انس رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 برس تک خدمت کی، 10 سال تک خدمت کی۔ وہ کہتے ہیں کہ کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اف بھی نہیں کہا، کبھی ڈانٹا نہیں، کبھی پھٹکارا نہیں۔ یہ دوسری بات۔ اب تیسرے کی طرف چلتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے زیادہ رحم دل تھے، اور انہوں نے اور اس نے میرے آقا کے صبر کو آزما کر دیکھا، جو نہ وفادار تھا، نہ تابعدار تھا، نہ جانثار تھا، جس نے امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی دیکھا بھی نہیں تھا۔ کمانڈر تھا، جرنیل تھا، پکڑ کے لایا گیا، مسجد نبی میں باندھ دیا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی یمامہ کا گورنر پکڑا ہوا آیا ہے۔ اس وقت ثمامہ ایمان نہیں لایا تھا، کفر کی حالت میں وہ لڑتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے قیدی بنا لیا تھا۔ اس وقت کی بات ہے،
लोगों ने कहा या रसूल अल्लाह, समामा यमामा का गवर्नर पकड़ा हुआ आया है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाते हैं, क्या देखते हैं कि वही खूबसूरत चेहरा, ऊंचा कद, लंबा कद, भरा हुआ सीना, अकड़ी हुई गर्दन, उठी हुई निगाहें, हुक्मरानी के जितने ऐब हैं, हुक्मरानी के जितने ऐब हैं सारे के सारे पाए जाते हैं। आपने देखा, आप आगे बढ़े, इमामुल अंबिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़ते हैं और कहते हैं समामा कैसे हो। आज तक कोई इंसान किसी कैदी को पूछा है कैसे हो? आज तक कोई मालिक किसी के घर में अगर चोरी करता है तो वो चोर से पूछा जाता है कि कैसे हो, तबीयत खराब तो नहीं, किसी ने मारा तो नहीं, पूछा जाता है? नहीं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा समामा कैसे हो, अकड़ के जवाब देता है, गुस्से से जवाब देता है, गिरफ्तार करके पूछते हो कैसा हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अच्छे और ठंडे दिमाग से फिर सवाल करते हैं समामा तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं पहुंची, किसी ने तुम्हें नुकसान तो नहीं पहुंचाया, किसी ने तुम्हें मारा तो नहीं। समामा अकड़ के जवाब देता है, कहता है ना तुम्हारी तकलीफ की कोई परवाह, ना तुम्हारी राहत का कोई खदशा, जाओ जो जी चाहे कर लो। आज के होते, आज के अगर ये लोग होते तो मारना शुरू कर देते, इतना मारते कि हमसे आंख लड़ाकर बात कर रहा, तुम्हारी औकात क्या है, तुम्हारी हैसियत क्या है। अल्लाह के नबी सरवरे कौनैन ताजदार मक्की व मदनी अहमद मुस्तफ़ा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, अपने साथियों से सवाल करते हैं, अपने साथियों से पूछते हैं, ओ मेरे साहबा, ओ मेरे साथियों, इस इंसान को कोई तकलीफ तो नहीं पहुंचाया, इस इंसान को किसी ने कोई मुसीबत में मुब्तला तो नहीं किया। साथियों ने जवाब दिया, या रसूल अल्लाह, सिर्फ गिरफ्तार ही किया है, तकलीफ कोई नहीं पहुंचाया। इस्लाम किस चीज की दावत देता है? अमन सुकून की दावत देता है। यह अलग बात है कि कुछ लोग इस चीज को, इस्लाम को खराब करने के लिए, बदनाम करने के लिए तुले हुए हैं, लेकिन इस्लाम अमन व सुकून का पैगाम देता है, भाई भाई के अंदर रिश्ता बनाता है, भाई भाई के अंदर इख्तिलाफ पैदा नहीं करता। इस्लाम उस चीज का नाम है, इस्लाम उस चिड़िए का नाम है कि अगर कोई दुश्मन भी तुम्हें, अगर तुम्हारे पास आए तो तुम उस पर रहम करो, उस पर हमला ना करो, उसे मुसीबत में मुब्तला ना करो, बल्कि उस पर रहम करो। साथियों से सवाल कर दिया, तकलीफ तो नहीं पहुंचाया? कहा नहीं या रसूल अल्लाह, तकलीफ नहीं पहुंचाया। आपने फरमाया, आपने समामा से कहा, समामा जरा मेरी तरफ निगाह उठाकर देखो तो सही, जरा मेरा चेहरा देखो तो सही। उसने क्या जवाब दिया? उसने जवाब देता है, समामा कहता है, क्या देखने की बात करता है, जान नहीं देखता, मुझको मारोगे मेरे खून का बदला लिया जाएगा। ओ मुसलमानों, ओ मोमिनो, मैं तो कहता हूँ उस वक्त जिब्राइल अमीन भी गैज़ो गजब में आ गए होंगे। फारूक की पेशानी सलूटों से भर गई, तलवार के मयान पर हाथ पड़ने लगा कि इशारा आबरू हो, समामा की गर्दन हो और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैर हों। मुझको मारोगे, मेरे खून का बदला लिया जाएगा, मुझे कत्ल करोगे, तुम्हें भी कत्ल कर दिया जाएगा। आज के हुक्मरान ये बर्दाश्त करते, आज के ये नौजवान ये बर्दाश्त करते, आज के ये मुसलमान ये बर्दाश्त करते नहीं करते। उस वक्त के सहाबा किराम भी गुस्से से आग बगोला हो रहे थे।
لیکن ان کے پاس کون تھے؟ رحمت کائنات تھے، جن کو اللہ رب العالمین نے کائنات کے اندر رحمت بنا کر بھیجا تھا، وہ موجود ہے۔ آپ نے کیا کہا؟ آپ نے کہا ثمامہ جتنا غصہ ہے جی چاہے نکال لو، لیکن میرا چہرہ تو ایک بار دیکھ لو، میرے چہرے پر ایک نظر ڈال لو۔ اس نے کیا جواب دیا؟ اس نے مدینے والے کو دیکھا ہی نہیں تھا، اس نے امام کائنات کو دیکھا ہی نہیں تھا، اس نے رحمت کائنات کو دیکھا ہی نہیں تھا۔ اس نے جواب دیا تیرا چہرہ کیا دیکھوں، تیری صورت کیا دیکھوں، کائنات میں تجھ سے بدصورت انسان کوئی نہیں ہے، دنیا کے اندر تجھ سے بیکار، تجھ سے بدصورت چہرہ کسی کا نہیں ہے۔ او مسلمانوں، اس کے بارے میں ثمامہ اس طرح کہتا ہے جس کے بارے میں کسی نے کیا ہی خوب کہا ہے، ماں نے ابھی تک ایسا بچہ جنا ہی نہیں، چشم فلک نے اتنا خوبصورت وجود دیکھا ہی نہیں، کسی ماں نے اتنا خوبصورت بچہ جنم دیا ہی نہیں۔ اس کے بارے میں ثمامہ کہتا ہے کہ تجھ سے بدصورت انسان اس دنیا کے اندر کوئی نہیں ہے۔ آپ کے چہرے پر مسکراہٹ ہے، چشم فلک نے دیکھا آپ کے چہرے پر مسکراہٹ ہے، آپ نے اسے قتل کرنے کا حکم نہیں دیا، آپ نے اسے مارنے کا حکم نہیں دیا۔ اس نبی کو کون گالی دے رہا ہے؟ کون برا بھلا کہہ رہا ہے؟ ثمامہ۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے ہیں، اسے دھمکا بھی نہیں رہے، اسے غصے سے دیکھ بھی نہیں رہے، صرف اتنا کہہ رہے کہ ثمامہ میرا چہرہ ایک بار تو دیکھ لو، صرف چہرہ دیکھ لو۔ کہتا نہیں دیکھنا۔ کہا چہرہ نہیں دیکھو گے تو میری بستی کی طرف نظر اٹھا کر دیکھو۔ کیا جواب دیتا ہے؟ ثمامہ کہتا ہے میں نے ایران دیکھا، مصر دیکھا، بہت سارے شہر دیکھے، تم سے تیری بستی دنیا کی سب سے گھٹیا بستیوں میں سے شمار کرتا ہوں، دنیا کی سب سے گھٹیا بستی اگر ہے تو وہ تمہاری بستی ہے۔ اللہ کے نبی کو کہہ رہا ہے اگر ہم ہوتے اور آپ ہوتے تو کیا کرتے؟ اس کو بستی کو گالی دے رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہہ رہا ہے۔ صحابہ کرام غصے سے لال ہیں، عمر فاروق بھی موجود ہیں، تلوار کے میان پر ہاتھ ہے کہ صرف اشارہ۔ ایک دن دوسرے دن آتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہی سوال کرتے ہیں، ثمامہ ذرا میری طرف نگاہ اٹھا کر دیکھو، ذرا مجھے دیکھو۔ پھر وہی جواب دیتا ہے میں تیرا چہرہ نہیں دیکھوں گا، دنیا میں سب سے بدصورت چہرہ اگر کسی کا ہے تو وہ تمہارا ہے، میں چہرہ نہیں دیکھوں گا۔ اللہ کے نبی مسکراتے ہوئے چلے جاتے ہیں۔ تیسرا روز ہے، صحابہ کرام موجود ہیں، عمر فاروق موجود ہیں، صحابہ کرام یہ سوچ کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ آج ثمامہ کا فیصلہ ہونے والا ہے، آج ثمامہ کی گردن کٹے گی، آج ثمامہ کو قتل کر دیا جائے گا۔ پورے جتنے بھی ساتھی تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام ساتھی اس انتظار میں ہیں۔ تیسرا دن ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں اور سوال نہیں کرتے، کہتے ہیں ثمامہ جاؤ ہم نے تمہیں چھوڑ دیا، تو امیر آدمی ہے، بڑا آدمی ہے، سلطنت والا ہے، کرسی والا ہے، ہم تمہیں چھوڑ دیے، جاؤ۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے چھوڑ دیتے ہیں، یہیں پر بس نہیں کیے،
अपने साथियों से कहते हैं, ओ मेरे साथियों, जाओ और समामा को मदीना के दरवाजे तक सही सलामत छोड़ कर आओ। उसके जिस्म पर खरोच भी नहीं आना चाहिए, उसके जिस्म पर किसी किस्म की तकलीफ नहीं होनी चाहिए। मुसलमानों, ये वाकया हम मुसलमानों को ये दर्स देता है, हम मुसलमानों को इबरत हासिल कराता है कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान की मदद करे, एक भाई दूसरे भाई की मदद करे, एक मोमिन दूसरे मोमिन अगर किसी परेशानी में मुब्तला है तो उस पर उनकी मदद करे। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक गैर मुस्लिम को उस वक्त कुफ्र की हालत में था, जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे माफ कर सकता है, तो आज हम भाई भाई में झगड़ा है, आज चाचा और भतीजा में झगड़ा है, और आज माँ और बेटी में झगड़ा है, आज सास और पुतोहू में झगड़ा है। और मोमिनो, क्या हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़े हो गए? क्या हम माफ नहीं कर सकते? इस्लाम अमन और सुकून का पैगाम देता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथियों से कहते हैं कि जाओ और समामा को सही सलामत मदीना के दरवाजे तक छोड़ कर आओ। चले जाते हैं। जब समामा कुछ दूर पहुंचता है, फिर दिल में सोचता है कि मैंने तो बहुत बादशाह देखा, बहुत बड़े बड़े हुक्मरान देखे, बहुत सल्तनत वाले देखे, बहुत कुर्सी वाले देखे, बहुत ऐसे और हुक्मरान देखे जो अपने लिए जीते हैं, लेकिन ये हुक्मरान मैंने पहली बार देखा जिसने मुझे तकलीफ दिए बगैर छोड़ दिया। दूर से पलट कर चेहरा देखता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा देखने के बाद खुद समामा अपनी जुबान से बयान करते हैं कि मैं इधर से जितनी तेजी से भागा था, उधर से उधर डबल तेजी से मैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर खड़ा हो गया। सहाबाए कराम मौजूद हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए हैं, जमीन पर बैठे हुए हैं। इतने बड़े बादशाह, इतने बड़े हुक्मरान, पूरी दुनिया के लिए इमाम, पूरी कायनात के जितने भी मानने वाले, जितने धर्म के लोग हों, सबका इमाम जमीन पर बैठे हुए हैं। सहाबाए कराम भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बैठे हुए हैं। आज के वो लोग नहीं थे, उस वक्त उनके ईमान के अंदर वो ताकत थी, ईमान के अंदर वो जुनून था, वो जज्बा था। वो दौलत के पीछे नहीं, वो जन्नत के पीछे भागते थे। समामा मौजूद है। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, समामा, हमने तो तुझे छोड़ दिया, फिर वापस क्यों चले आए? वो समामा कहता है, या रसूल अल्लाह, अगर आप उस वक्त छोड़े होते जब मैंने आपका चेहरा नहीं देखा था, उस वक्त छोड़े होते जिस वक्त मैं आपको बुरा भला कह रहा था, अगर उस वक्त छोड़े होते तो मैं वापस ना आता। अभी मैं आपका चेहरा देख लिया हूँ, मैं मदीना से वापस जाने वाला नहीं हूँ। और फिर इस्लाम कबूल कर लेता और मुसलमान हो जाता है। ये